자, EBS 파이널 5회. 자, 이번엔 31번부터 34번 또 설명 들어가도록 하겠습니다. 주어진 이제 31번 같은 경우에 단어 모르시는 거 없으시죠? 보기에 있는 consumption, production, recreation, distribution, communication. 자, 주어진 걸 보시면 지문 보시면 before humans had access to maps or basic surveying tools. 요런 이제 맵이나 베이직한 그 조사 도구에 접근을 하기 전에 describing the distance between remote locations. 이 멀리 떨어져 있는 지역 사이의 거리를 묘사하는 행위가 required ingenuity. ingenuity 뜻 뭐였죠? 요거 독창성이란 뜻이었죠. 독창성. 독창성을 요구했어. 그러니까 뭐 창의성을 요구했어. 이렇게 생각하시면 되고. A bow shot, a stone's throw, and an ox throw. 이런 것들이 전부 are common measures. 이 일반적인 흔한 측정 방법이었다. of length in early civilizations. 요런 이 초기에 이 문명에서의 이 길이를 측정한 흔한 것들이었어. 뭐처럼 as a unit based on sound such as distance from which you can hear someone. 그러니까 뭔가 네가 누군가가 shout or a dog bark. 이 강아지들이 짖는 것을 들을 수 있는 그런 거리랑 비슷하게 사운드에 기반한 단위처럼 이제 뭐 그 bowshot이나 throw들 같은 것이 이용이 되었고 longer initial, even more imaginative 더 긴 단위들이 심지어 좀 더 훨씬 더 imaginative 요것도 이제 창의적인이라는 뜻이죠. 그러니까 독창적이다라는 말 한 번 더 쓰고 있네요. 그래서 and are often drawn from the act of 빈칸의 행위로부터 이끌어졌다. 그러니까 지금 여기서 좀 더 창의적이야 라고 하면서 앞에 있는 부분 창의적이고 이 더 창의적이야 라고 했으니까 힌트는 아래쪽에 조금 더 디테일하게 나와 있겠네요. 빈칸 단어 뒤에 보시면 the indigenous, 이 indigenous는 그 토착민의 이런 뜻이죠. 토착민의 이 오지브에라는 이 피부 사람들이 캐나다에 있는 요 사람들이 who traveled by canoe in summer 여름에는 카누를 통해서 이동하고 and snowshoe in winter 겨울에는 스노우슈를 통해서 이동하는데 그 사람들이 measure distance 이 거리를 측정했는데 by the number of pipes of tobacco 그 담배 파이프의 숫자에 의해서 거리를 측정했다는 거예요. 근데 이제 이 토바코가 one might smoke on any given journey 이 누군가가 그 주어진 거리 동안에 여정 동안에 스모크를 한 토바코의 숫자를 얘기한 거고 and would comment of a particularly short voyage 이 특히 짧은 거리 이 voyage 여정을 이제 언급할 때는 뭐라고 얘기했냐 my pipe had hardly burned out 거의 타지 않았어 when I reached the place 그 지역에 도착했었을 때 내 담배 거의 타지 않았어 라고 했다는 거예요. 또 다음 문장은 inhabitant 이거 거주자죠. 니코바 아일랜드 in the Indian Ocean 이 인디안 오션에 사는 이 섬에서의 이 거주자들은 meanwhile 반면에 gauged voyage 이 여정을 측정했는데 뭘 통해서 by the number of coconuts 코코넛의 숫자를 통해서 또 voyage를 측정했다. 이 코코넛이 during their duration 그 기간 동안에 마신 코코넛의 숫자 그러니까 주어진 여정 동안에 토바코 자기들이 핀 숫자 그 다음에 주어진 여정 동안에 그 기간 동안에 마신 코코넛의 숫자 이런 식으로 썼다는 거죠. 그러니까 우리가 어떤 행위로부터 끌어진 거냐 하면 마신 거, 핀 거 이런 것들을 우리가 소비하는 행위라고 표현을 하겠네요. 그래서 컨섬션의 행위로부터 측정했다라고 우리가 볼 수 있겠네요. 31번의 1번 답은 1번이겠습니다. 31번의 보기 답은 1번이겠습니다. 32번 보시면요. You might hear generalized advice that 네가 뭐 이런 얘기를 들어봤을 거야 해서 일반적인 통념에 대해 얘기하고 있네요. Millionaires are positive and that you need to be a glass half full type of person to succeed 뭐 이런 거 돼야 된대. 통념 얘기했으니까 그 다음 뭐 나와야 돼요? 까는 거 나와야죠. I believe this advice is too simplistic. 이건 너무 단순한 거야. And generally comes from people who write articles. article은 썼지만 but don't have direct experience. 직접적인 경험은 하지 못한 사람. 그러니까 이건 너무 단순하니까 이거 말고 딴 거 해야 돼. Neither extreme leads to vast wealth and money. 이
두 극단 어떤 것도 이끌지 못한다 해서 이렇게 하셔야 되겠네요. 광범위한 부와 돈을 이끌지 못해. 그러니까 지금 하고 싶은 얘기는 결론적으로 이거죠. 양극단 둘 다 아니다. 극단은 안 돼. Too positive and you become naive. Too skeptical and you never take calculated and considered action. 그러니까 너무 포지티브하면 나이브해지게 되고 너무 스케티컬해지면 나이브는 순진한이란 뜻이고요. 스케티컬 너무 회의적이 되면 네가 계산적이고 뭔가 고려하고 있는 행동들을 하지 못하게 돼. 리처드 브랜슨, arguably 뭐 주장하건대 one of the most positive billionaires 이런 사람이 이런 충고를 해줬대요. Trust your instinct. 너의 본능을 믿어, but protect the downside. 하지만 안 좋은 점은 보호해야 돼. 그러니까 이것이 바로 this is a blend. 섞인 거야. Go-getting and risk protecting. 그래서 you are not a pessimist, but not delusional or blind to what could go wrong either. 이것도 하지 말고 저것도 하지 말아라. The Titans seem to have an overall positive outlook. 뭐 이제 이런 것들을 전반적으로 긍정적인 아웃룩을 갖고 있어. One of the abilities to empower change and make difference. 하지만 with the ability to put a skeptical, 이런 skeptical hat을 가지고 있는 능력도 가지고 있더라. 그러니까 다시 한번 또 depend on people, 사람들은 믿기는 하되 but don't let them bully you. 널 속이긴 하지 마. negotiate fairly 하지만 firmly 하게 해라. trust 하지만 verify 밝혀내라. 결론, 너의 능력 극단적이지 말고 중간을 갈 수 있는 그런 능력이 네가 돈을 버는 걸 도와줄 거야 라고 했으니까 극단적이지 않게 하란 얘기거든요. 1번에 identify such skepticism in people. 이러한 skepticism을 밝혀내라. 뭐 이런 얘기 아니었고. rely on instinct. 현재 상황이 뭐든 간에 본능에 의존해라. 한쪽에만 치우치고 있죠. Recognize positivity as the sole key to success. 여기도 positivity 한쪽에만 의존하고 있죠. Identify opportunities. 바로 그러니까 기회를 포착하면 즉시 행동해라. 요것도 이제 한쪽만 보고 있다고 볼 수 있고. 그래서 5번에 이러한 양극단을 빠르게 껐다 켰다. 그러니까 이쪽을 갔다 저쪽을 갔다가 중간을 잘 차지해라 라는 의미를 쓰고 있으니까 5번이 답이 되겠습니다. 33번 보시면요. James Pennebaker has championed the idea. 어떤 아이디어를 만들었는데 that 무슨 아이디어냐? 빈칸이라는 게 can help alleviate. 요거는 이제 완화시키다라는 뜻이죠. 완화시킨다. Some of their negative effect. 이것들의 부정적인 효과를 완화시킨대요. 그러니까 지금 얘는 빈칸에 대한 내용을 긍정적으로 보고 있는 거죠. 근데 이제 빈칸이 뭔가 부정적인 효과가 있을 수도 있지만 어쨌든 그것이 그 부정적인 효과를 완화시킨다라고 표현을 하고 있습니다. 어떤 부정적인 무언가가 이런 부정적인 효과를 완화시킬 수 있어. 그래서 부정적인 무언가라고는 하지 않아 볼게요. 어쨌든 이 빈칸의 무언가가 부정적인 효과를 완화시킬 수 있다. 이렇게 해볼게요. 그럼 이제 뭐가 이제 완화시킬 것이냐? In one dramatic illustration of this idea. 이게 지금 이 설명인데요. 설명하면서 he and his colleagues asked 하면서 지금 이 동료가 요청했다 하면서 이제 아마 그 실험이나 어떤 조사의 내용을 설명하고 있는 걸 거예요. 그 결론적으로 이 부분이 실험에 대한 결과에 대한 부분이 하고 싶은 얘기, 주제에 해당하는 부분이겠네요. 그럼 마저 설명해보면 네 번째 줄에 His colleagues asked some students, 몇몇 학생들에게 to write about personally traumatic life event. 이 트라우마틱한 라이프 이벤트를 써라 라고 요청했대요. That they have never before discussed. 얘기해 본 적 없는 이벤트고 또 and they asked others to write about trivial topics. 다른 애들한테는 사소한 토픽들에 대해 한번 써봐. 그러니까 어떤 애들한테는 트라우마틱한 거 써보라고 하고 다른 애들한테는 사소한 것들에 대해 써보라고 했대요. The students were assured that 이 뭐라고 확신했냐면 their names would not be connected to what they wrote. 그들이 쓴 것에 대해서 연결짓지 않을 거라는 것에 대해서 보장받았다. On the four successive days, 이 연속적인 4일의 실험의 기간 동안에 실험이라고 다시 한번 설명하고 있네요. The first group,
얘네들이 이제 트라우마틱한 이벤트에 대해 얘기하는 애들 얘기하는 거죠. Dealt with extremely significant event in their lives. 그들의 삶에서 굉장히 중요한 이벤트들에 대해서 다루고 있었대요. Including terrible traumatic accident. 놀랍지 않게도 they reported more negative emotions. 이 부정적인 이모션들을 보고했고 and more physical discomfort. 더 신체적인 불편함을 또 보여줬대요. Headaches, muscle tension, pounding hurt at the time. 그 당시에 누구랑 비교해서 compared with the participants who wrote about unimportant topics. 여기까지는 뭐 그럴 만한 얘기죠. 트라우마틱한 이벤트를 썼던 애들이 뭔가 부정적인 상황들을 겪었을 텐데 하지만 psychological measures showed 이제 physiological measures showed 이 생리학적인 측정들 수치들이 보여줬는데 immune system functioning was superior. 이 면역 체계들 기능이요 더 뛰어났대요. Among students who wrote about traumas, 트라우마를 쓴 애들 사이에서 면역 체계 기능이 더 뛰어나던데. This health benefit persist for 6 weeks. 이러한 건강적인 이득이 6주 동안 지속되던데. 마지막 줄에 보시면 Other studies have replicated these types of powerful effect. 다른 연구도 이걸 반복하던데. 그러니까 결론적으로 트라우마에 대해서 쓰고 얘기를 했던 애들이 몸이 더 좋아지던데? 이렇게 쓰고 있단 말이에요. 그러니까 지금 얘는 트라우마에 대해서 언급하자. 이게 이제 부정적인 효과를 완화시켜 줄 거야. 라는 걸 지금 얘기할 수 있겠네요. 그럼 트라우마에 대해서 언급하자 라는 내용을 뭐라고 쓰고 있는가? 1번 Understanding the harms felt when other lack mercy. 다른 사람들이 이제 자비가 부족할 때 그 느껴지는 피해에 대해서 이해하는 것. 2번 Bring to surface. 이 스트레스풀 파묻혀 있었던 스트레스한 그 이벤트를 표면으로 끄집어내는 것. 이게 지금 이 스트레스풀한 이벤트가 숨겨져 있었다는 게 트라우마틱한 이벤트를 얘기하지 않았던 부분인가 봐요. 그거를 표면으로 끄집어내는 거 얘기하고 싶나 봐요. 3번 Avoiding distressing topics. 이 스트레스를 주는 토픽들을 피하는 것. 피하면 안 되겠죠. 4번 distress가 스트레스를 주는 거라고 생각하시면 되고요. 4번에 accepting traumatic experience. 이 트라우마틱한 experience를 받아들이는 것. 여기까지는 괜찮은데 friendship에서 필수적인 거. 완전 다른 얘기하고 있죠. 5번에 describing conflict with the same techniques used in fiction stories. 픽션 스토리에 사용된 똑같은 기법을 conflict에 묘사하는 거. 다른 얘기하고 있으니까 답은 이 스트레스풀한 이벤트를 표면으로 끄집어내는 거, 얘기하는 거라고 표현하고 있는 2번이 답이 되겠습니다. 34번 보시면요. Many economists concerned with logic, 로직이랑 관련되어 있는 로직에 관심이 있는 많은 경제학자들이 miss the ego in economy, 에코노미에서 에고를 놓치곤 한다. 로직에 관심을 가지는 경제학자들이 에고를 놓친대요. 에고라는 게 자아죠, 자아. 근데 이제 한 따옴표를 쓰고 있는 거 보니까 뭔가 이제 에고라는 표현에 대한 걸 이제 좀 그러니까 비유적인 표현으로 들고 싶은가 봐요. 다시 보시면 Economists don't separate the economy from your economy. 일반적인 경제라는 걸 너의 경제로 분리하지 않아. 그러니까 뭔가 객관적인 부분이랑 주관적인 부분을 분리하지 않는다라는 느낌으로 저는 보여지는데요. Economists and policymakers are trying to solve the issue of swings in the economy. 이코노미의 이 스윙은 잘 됐다가 안 됐다가 하는 그런 부분인데 그거를 해결하려고 노력하는데 with hypothetical models 이런 가정하는 모델을 가지고 한대요. 예를 들면 뭐 grand auction or perfect competition 이런 것들 and systems 이런 걸 가지고 이제 그 문제를 해결하려고 하는데 이런 것들이 that assume a predictable future set of patterns and behaviors. 이런 예측할 수 있는 future set를 가정하고 있는 그런 가정적인 모델, 가설적인 모델이라는 거예요. 그래서 they make the assumption that 빈칸이라고 가정을 하는데 this is perhaps an illusion, 환상이다 라고 얘기하고 있네요. 그럼 그 얘기는 이 빈칸의 내용은
환상이야. 그러니까 안 되는 거야. 이 글쓴이가 주장하고 싶은 부분에 반대되는 내용을 얘기하고 싶은 거죠. 왜냐면 because people have emotions. 사람들이 감정을 갖고 있으니까 예를 들면 여기에 들어갈게. 사람들이 감정을 갖고 있지 않다라는 등의 내용이 이제 들어가야 되는 거죠. Because people have emotions that overpower logic. 논리를 넘어서는 감정을 갖고 있어. And all emotions are necessary. 모든 감정들은 필수적이야. Or they wouldn't exist. 이 감정들이 또는 뭐 존재하지 않을 거야. Here's the paradox of imperfection. 그래서 이 불완전성에 대한 paradox가 있는데 We still need to strive for perfection을 위해서 성장을 위해서 perfection을 위해서 노력하고 We need a desire to strive for unattainable perfection. 획득할 수 없는 perfection을 향해서 노력하는데 perfect competition은 획득할 수 없는 거야. 그러니까 지금 이런 perfection이라는 건 환상이다. 달성할 수 없으니까. 근데 이제 우리가 아마 예측할 수 있는 건 이런 perfection한 부분은 감정이 없다라고 가정을 해야 되는 거겠죠. 그래서 감정이 없는 perfection을 가정한다. 그리고 그것을 다시 한번 예측할 수 있는 future set로 가정한다 라고 지금 표현하고 있는 거라고 볼 수 있겠네요. 이 경제학자들이 가정하는 게. 맞아 보시면 보기에 어떻게 들어갈 것인가. 1번 decisions 이 경제학자들의 예측 그러니까 글쓴이의 주장과는 반대되는 경제학자들의 예측이 decisions based on hypothetical models 이 가정하는 모델에 기반한 의사결정이 우호적이지 않아. 경제학자들의 가정이거든요 얘는. 그럼 이게 하면 안 되죠. 이번에 consumption satisfaction 이 소비의 만족이 cannot be measured scientifically 과학적으로는 측정될 수 없어. 과학적으로 측정된다라는 말이 사실 로지컬하다는 말이랑 거의 유사하다고 볼 수 있어요. 그래서 안 될 것이고 3번 The relentless pursuit of self-interest 이 끊임없는 자기 이익의 추구가 main driver of economic decisions 딴소리하고 있죠. 4번에 consistent predictable balance 이 지속적인 끊임없는 예측할 수 있는 균형이라는 게 달성할 수 있고 달성되어야 한다. 5번에 요거 해석 잘 하셔야 되는 게 imperfection을 향해 추구하는 것이 지속할 수 있는 이코노믹 성장을 보장한다. 이렇게 하고 있으니까 이 경제학자들은 imperfection을 추구하는 게 아니고 perfection을 추구하는 거거든요. 그래서 이 5번에 imperfection이 아니고 perfection이었으면 5번 답이 맞아요. 그래서 perfection을 추구하는 것이 경제 성장을 위해 필요하다라고 지금 하는 건데 그게 환상이야 라고 하고 있으니까 이 imperfection이라는 단어 때문에 5번은 반대되는 내용이 될 것이고 그렇다면 우리는 그 perfection을 향해 추구하는 행위를 뭐라고 쓰고 있는가 다시 한번 이 predictable한 future set pattern 요게 이제 감정이 없기 때문에 로직이 되는 거고 그게 이제 perfection을 향한 거다라고 예측할 수 있어서 이렇게 일관적으로 예측할 수 있는 균형이라고 보는 게 가장 그래도 내용상으로 적절하게 경제학자들이 주장하는 부분이랑 연결되겠네요. 3번의 이 self interest는 완전 다른 얘기를 하고 있으니까요. 그래서 답이 4번이 되겠습니다. 5번 하신 분들은 크게 뭐 아주 다른 얘기를 쓰고 있는 게 아닌데 이 부분에서 함정 보기에 빠진 거라고 보시면 될 것 같아요. 자 마지막으로 앞에 있는 거 주제 파트 2문제 더 풀어보고 이제 영상 마치겠습니다. 우선 이제 21번에 보시면 21번, 23번 3점짜리 이렇게 풀어볼게요. 첫 문장에 보시면 The variety of eyes of animals 애니멀들의 다양한 눈들이 brings with it a dizzying mix 이 섞여져 있는 것들을 가져 이 섞여져 있는 믹스 혼합을 가지고 올 거래요. 이 동물들과 함께 그 혼란스러운 비주얼 환경의 그 믹스를 갖고 올 거래요. 그래서 animals might see crisp detail 뭔가 이 먼 거리에서 되게 놀라운 디테일을 볼 수도 있고 or nothing more than blurry spots on light or light and shade 이 light랑 shade에 뭔가 흐린 스팟만 볼 수도 있고 they might see perfectly well in what we call darkness 우리가 어두움이라고 불려진 곳에서 굉장히 잘 볼 수도 있고 or go instantly blind 그 즉시 blind 눈 그 bright한 상태에서는 즉시 눈이 어두워질 수도 있대요. 그러니까 지금 다시 한번 지금 이 부분에 대해 지금 설명하고 있는 거죠.
이 동물들의 다양한 이 눈들이 시각적인 환경의 시각적인 환경에 있어서 굉장히 혼돈을 갖고 올 건데, 여러 가지를 갖고 온다는 얘기예요. 5번째 줄의 끝에 다시 보시면 they might see in what we consider slow motion이라고 여기는 것처럼 볼 수도 있고, they might see in two directions at once, 한 번에 두 방향을 볼 수도 있고, or in every direction at once, 한 번에 모든 방향을 볼 수도 있고, their vision might get more or less sensitive over a span of a single day. 이 하루의 기간 동안에 sensitive해지기도 하고 아니기도 하고 그렇대요. 그래서 또 their might change as they get older. 걔네들이 나이를 먹으면서 이 주관적인 환경, 시각적인 주관적인 환경이 바뀔 수도 있대요. Nate Morehouse has shown that jumping spiders are born with a lifetime supply of light detecting cells. 이 점핑 스파이더가 이 일생 동안에 light detecting cell을 이제 가지고 태어나는데, 이것들이 which get bigger, 더 커지고, 이 나이를 먹으면서 more sensitive, 더 커지고 예민해진대요. 그래서 things would get brighter and brighter, 점점 더 밝게 보이는 거래요. 그래서 Morehouse tells me, 우리가 우리한테 이렇게 얘기했다는 거예요. 그러니까 for a jumping spider, 이 점핑 스파이더한테는 나이를 먹는 행위가 마치 sunrising 하는 것을 보는 것처럼 점점 더 밝고 크게 보여지는 상황을 만든다. 나이를 먹으면서 점핑 스파이더가 라고 했으니까, 여기서 첫 문장 보시면 brightness가 놀랍게도 영향이 없어 하면 안 되고, color becomes increasingly more difficult, 구별하기 어려워지면 안 되죠. 3번에 vision, 시야가 declines, 감소돼요. 안 되죠, 감소되면. 그 다음에 4번에 they find the object appear to move slower and slower. 이 걔네들이 나이를 먹으면서 as they age, 나이를 먹으면서 they find the object, 그 물체들이 뭐처럼 보이냐면 점점 더 느려지는 것처럼 보인대요. 5번에 older ones, 더 나이를 먹은 개체들이 더 많은 빛과 관련된 신호를 받게 되는데 그들의 환경으로부터, 이렇게 쓰고 있네요. 그렇다면 지금 여기서 지금 4번이 조금 비슷해 보이긴 하지만 bigger랑 sensitive란 측면에서 봤었을 때 slower라는 측면이랑은 내용이 좀 더 다르죠. 그래서 5번에 해당하는 부분이 답이 되겠습니다. 빛과 관련된 시그널을 더 많이 받는다, 이렇게 해석하시면 될 것 같아요. 그 다음에 23번 보시면요. 23번은 사실 주어진 문장에 이미, 그러니까 첫 문장에 주제에 해당하는 부분, 소재와 주제가 좀 잘 담겨져 있긴 하거든요. 잘 보시면요. The extraordinary increase over the past century in the number of scientists. 이 과학자들 숫자에 있어서 지난 수세기 동안에 이 놀라운 증가는 was accompanied by, 이게 이제 수반하다, 함께하다라는 의미거든요. 뭐랑 함께 했냐면 creation of many narrow specialties, 많은 좁은 전문 분야가 만들어지면서 숫자가 증가했다, 이렇게 쓰고 있어요. 그러니까 과학자들 숫자가 증가한 이유는 전문 지식 분야들이 좁아져서 그렇대요. The scientists working in each domain, 각각 영역에서 일하고 있는 scientist들이 claim the right, 어떤 권리를 주장하는데, to decide which conclusions were true and which false, 어떤 게 맞는지 틀린지를 주장하게 되고, the members of a specialty, 이러한 특정 전문 분야의 멤버들, 말하자면 뭐 particle physics, 그냥 피직스가 아니고 particle physics, molecular genetics, 그냥 genetics가 아니고 molecular genetics, 또는 이제 science 중에서 neuroscience, 뭐 이런 식으로 이제 특별 전문 분야가 나오는 멤버들이 are willing to be persuaded by other members of their group. 그들 그룹의 다른 멤버들에 의해서 설득이 되겠지만, but usually ignore claims. 이 주장들을 주로 무시하는데, made by scientists from another specialty. 다른 전문 분야에 있는 과학자들에 의한 주장들은 주로 무시하더라. 그래서 the era of generalists. 그러니까 제너럴리스트들의 시대는 지나가고 스페셜리스트들의 시대가 왔다. 특히 과학 분야에서. 그러다 보니 그 결과로서 change in the beliefs of a majority, 이 대다수의 믿음, 이 specialty의 믿음으로 바뀌는 그것이 requires persuasive argument, 이 설득력 있는 주장을 요구하는데 by
colleagues within the disciplines 그 분야 안에 있는 동료들 사이에서의 주장을 요구하게 되더라. 그래서 this indifference to the views of others 이렇게 다른 전문 분야의 견해에 대한 무관심이 개혁을 늦춘다. When there were fewer scientists and fewer facts, 더 적은 과학자들이랑 더 적은 사실들이 있다면 a scholar in one domain with a good idea of novel observation 이런 한 영역에서의 좋은 아이디어나 새로운 관찰을 하게 된 학자들이 was able to influence those 이 영향을 미칠 수 있는데 in a different discipline 다른 분야에서 영향을 미칠 수 있는데 이런 것들이 뭐 이 사람은 요런 사람, 이 사람은 요런 사람, 이 사람은 요런 사람 그래서 all five 모든 애들이 모두 had a major influence 이렇게 영향을 미쳤다 하면서 스페셜티에 해당하는 부분들이 그 숫자를 늘리면서 그 결과로서 요런 결과를 미쳤다라고 했으니까 과학 분야에서 스페셜티가 등장하게 된 부분이 미치게 된 영향 요게 이제 주제로 볼 수 있겠네요. 그래서 3번에 이 과학에서 스페셜라이제이션이 어디에 미치는 영향? 이 필드들 사이의 아이디어를 공유하는 것에 미치는 영향 그게 이제 마지막에 이 부분에 해당하는 부분이라고 보시면 되겠습니다. 이 마지막에 4번 같은 경우에 그 increased social influence of scientists resulting from specialization 요러려면 과학자들이 다른 사회적으로 영향을 미치는 부분을 설명해 줘야 되거든요. 뭐 예를 들면 과학자들이 뭐 정치가들한테 영향을 미친다던가 또는 뭐 경제학자들한테 영향을 미친다던가 이런 식으로 글이 쓰여야 이제 소셜 인플루언스가 커진다라고 쓸 것인데 이 부분에 대한 부분보다는 과학들 분야 사이에서라고 쓰고 있는 게 맞겠습니다. 그래서 답이 3번이 되겠네요. 고생하셨고요. 내일은 그 수능 특강 테스트 3에 해당하는 부분도 똑같이 영상 올라갈 테니까 그 공부 못하신 분은 가급적이면 내일 문제 꼭 푸시고 영상 보시고 공부하셨으면 좋겠습니다.